जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर सरबणिया ठारे आयोजित शिल्पा शळे कार्यक्रम में जोगदेले मयूरभंज सांसद और बांगरीपसी विधायिका। बांगरीपसी निर्वाचन मंडल सरबणिया ठारे आदिवासी शिल्पा शळे कार्यक्रम अनुष्ठित होती। यही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव दिवा 2 घटिका समय जोगदेले मयूरभंज सांसद श्री नवचरण माझी। श्री माझी सहित बांगरीपसी विधायिका संजली मुर्मू जोगदे कार्यक्रम को उपभोग करते। परवर्ती खबर रियालदा ग्राम निकट में घरोई बस ओलटिवा घटना आहत को डाक्तखाना भेटिले मयूरभंज सांसद। मयूरभंज जिलार बहलदा थाना अंतर्गत असना ग्राम पंचायत रियालदा ग्राम निकट में एक घरोई बस ओलटि पड़ू 15 ऊर्ध्व यात्री आहत और 2 यात्री गुरुतर होइथिबार सूचना मिली। आहत और गुरुतर को उद्धार कर रायरंगपुर डाक्तखाना भर्ती करा बेले दिवा 11 घटिका समय आहत को भेटिले मयूरभंज सांसद श्री नवचरण माझी। श्री माझी डाक्तखाना को जाई आहत चिकित्सा व्यवस्था करने सहित आहत परिवारवर्ग को आश्वासन देते। परवर्ती खबर बेतनटी रेंज अधीन गड़ीगाँ असनबणी इलाकार विचरण करुवा हाथीपल शनिवार राति 11टार बाउंस नदी अतिक्रम कर पश्चिमबंग मुहां अग्रसर होता देखा मिली। सूचना मुताबक बेतनटी रेंज अधीन 3 गोटी जंगल में मोट 106 गोटी हाथी विचरण करुछंती। एही हाथी गुड़िक भाग भाग हो शनिवार राति 2टी दल में विचरण करछंती। बड़ामपुर जंगल में विचरण करुवा 21टी बणुआ हाथी थिबा बेले मुख्य दलरू अलगा होइथिबा किछि हाथी गड़ीगाँ आसनबणी इलाकार विचरण करछंती। मुख्य दलरू अलगा हो जाइथिबा किछि हाथी शनिवार राति बाउंस नदी अतिक्रम कर पश्चिमबंग मुहां अग्रसर होइथिबा देखा मिली। तेबे खाद्य अन्वेषण में बारंबार बणुआ हाथी गुड़िक जनबसती भितर को पशि आसवा चेष्टा करुवा बेले सेमानकु जनबसती ठारू दूरे रखा बेतनटी वन विभाग टीम उद्यम जारी रखी। परवर्ती खबर बेतनटी उपखंड तुलसीचोरा ठारे चेकिंग समय मद पी कार चलाइबा अभियोग में कार को जबत करने सहित चालक को गिरफ्त कर शनिवार राति 11टार मामला रुजु कला बेतनटी पुलिस। सूचना मुताबक तुलसीचोरा ठारे बेतनटी पुलिस पेट्रोलिंग टीम पक्षरु चेकिंग समय सन्देह हेबारु OR 05 AB 2517 नंबर विशिष्ट कार को अटकाई जांच करा जायतिला। जांच समय कार चालक केन्द्रापड़ा जिला पथरा उपखंड रामचंद्रपुर ग्रामर स्वर्गत घनश्याम स्वाईर पुओ गणेश्वर प्रचुर मद्यपान करथिबा जानिबाकु पाइथिले। एने बेतनटी पुलिस 151 नंबर रे मामला रुजु करी कार को जबत करने सहित मद्यप चालक को गिरफ्त करी स्वास्थ्य परीक्षा कराइछंती। परवर्ती खबर बेतनटी JMFC कोर्टर आयोजित 2025 मसीहार राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार अपराह्न 3टार समाप्त होईछि। बेतनटी JMFC कोर्टर मान्यवर विचारपति रश्मि नारायणी मिश्र यही राष्ट्रीय लोक अदालतर 3 लाख टंकार एक चेक बाउंस मामलार एवं 49,900 टंकार एक जमीजमा संक्रांतीय मामलार फैसला करथिबा बेले 30 गोटी FRT मामलार मध्य फैसला कराइछंती। तेबे सर्वमोट 32 गोटी मामलार यही राष्ट्रीय लोक अदालत माध्यम फैसला करा जायतिला। परिचालना रे बेतनटी JMFC कोर्टर समस्त कर्मचारी प्रमुख सक्रिय दायित्व संपादन करथिबा बेले बेतनटी बार एसोसिएशन पक्षरु आईनजीवी माने मध्य उपस्थित रहिथिले। परवर्ती खबर कुंभार मुंडाकटा निकट में कार दुर्घटनाग्रस्त अल्पके बर्तिले यात्री। मयूरभंज जिलार कुंभार मुंडाकटा निकट में एक कार भोर 4 घटिका समय कौन कारणवश रास्ता कड़र सुरक्षा बाड़ को धक्का देता। यह दुर्घटना कारटी भांगी नष्ट हो जाता बेले कार रे थिबा समस्त यात्री किंतु अल्पके बर्ती जाइछंती। घटनास्थल में पुलिस पहुंची कारटी को रास्ता कड़ू हटई अधिक तदंत जारी रखी। तेबे बर्तमान सुधा यात्री परिचय मिल पारि नहीं। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन कमलाशल ग्रामर जंगलिया अंचल में चली देशी चरामद कारखाना उपरे शनिवार अपराह्न 3टार चढ़ाऊ कर विपुल परिमाणर महुलपच रंधामद एवं मद प्रस्तुति में व्यवहृत व्यापक सरंजाम गुड़ी को नष्ट कला अबकारी विभाग मोबाइल टीम। सूचना मुताबक कमलाशल ग्राम जंगलिया इलाकार चरादेशी मद कारखाना चली खबर पाई मयूरभंज जिला अबकारी विभाग मोबाइल टीम श्रीधर महांती इन्स्पेक्टर शनिवार अपराह्न सदल बेले चढ़ाऊ करते। चढ़ाऊ समय मद माफिया माने जंगल भितर को चंपट मारिबार सक्षम होता बेले घटनास्थल 2350 किलोग्राम ओजन महुलपच एवं प्रस्तुत कर रखा जाइथिबा 75 लिटर रंधामद जबतपूर्वक नष्ट कर दि जाइथिला।
ଏଥିସହିତ ଚରାମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାପକ ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ମହୁରୀସ୍ଥିତ ଡାହିବାଡ଼ି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଶନିବାର ସାଇକେଲ ଚୋରକୁ ଧରି ଲୋକେ ଛେଚିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚୋରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଡାହିବାଡ଼ି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପୁରୁଣା ହାଟ, ଯାହାକି ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଶନିବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ବସିଥାଏ। ଏହି ହାଟରେ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ଶନିବାର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସାଇକେଲ ନେଇ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି ନିର୍ଧୁମ ଛେଚି ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରେମୁଣା ଥାନା ଅଧୀନ ଆଳଦା ଗ୍ରାମର ଭୁଣ୍ଡା ବେହେରା, ବୟସ 35 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭୁଣ୍ଡାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ଲେଖା ହେବା ବେଳକୁ ଥାନାରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଗଡ଼ିଆମାଳ ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅଫିସର ଏକ ଡେଲିଭରି ବୟ ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ଅର୍ଡ଼ର ଜିନିଷ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲିରେ ସ୍ଲିପ୍ କରି ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେହି ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଇଟାରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇବା ସହିତ ତା ନିକଟରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିନିଷ ନେଇଥିବା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିଶାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଓ ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଯୁବକ କୁଆମରା ମହେଶ୍ୱର ରଣାଙ୍କ ପୁଅ କାଳିଆ ରଣା ଏବଂ ଗଡ଼ିଆମାଳ ଗ୍ରାମର ବଟକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଆଉ ନ ପିଟିବାକୁ ନେହୁରା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୁଆମରା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। କୁଆମରା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ସହିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫେରି ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ 43/25ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ କୁଜିଡିହି ପଞ୍ଚାୟତର ଗଡ଼ଶୁଖିଲା ଖୋଳି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜମ୍ଭିରା କେନାଲରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜୈନିକ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅସନବଣି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଶିବ ସିଂଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ସିଂ ବୟସ 55 ବର୍ଷ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁକୁରି ସିଂ ପୁଲିସ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ମୃତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶବ କେନାଲରେ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁଳିଆପଦା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଶବକୁ ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶବକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲେ। ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଳିଆପଦା ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ 20/25ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ NAC ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 12 ସ୍ଥିତ ନୂଆସାହିରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ବର୍ଷର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବେକରେ ଲୁଗା ବାନ୍ଧି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣା ସନ୍ଦେହରେ ଥିବାବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ବାପଘର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଯୌତୁକଜନିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଏନେଇ ଥାନାରେ ମକଦ୍ଦମା 151 ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଧାରା 85/103(1) ଏବଂ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ ଧାରା 4 ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆସାହିର ଅନିଲ କୁମାର ଚାଣ୍ଡେଲି 2022 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଓଘରରୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୌତୁକ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଗତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝିଅକୁ ବଜାର ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇ ଅନିଲ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଦେଖିପାଇଥିଲେ। ମୃତ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଚାନ୍ଦିନୀ ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଚାନ୍ଦିନୀ ବାପଘରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବାପଘର ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପରେ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ମଗାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାଖୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଞ୍ଜିଆ ବାହାଦୁରପୁର କାଞ୍ଜିଖାଳ ନିକଟରେ ଉଦଳା ପଟୁ ବାରିପଦା ପଟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ବ୍ରୋଏଲର ବୁହା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉକ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମହଲରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଉଦଳା ବାରିପଦା ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପହରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ନମ୍ବର ହେଉଛି OD 11V8433। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗଙ୍ଗପୁର ଥାନା ତଥା ଦେବସୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ତାଳବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଗଳିତ ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ସେହି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ପଦ୍ମଲୋଚନ ସିଂ, ବୟସ 35 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମୃତକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମାନସିକ ବିକୃତ ଥିବାବେଳେ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଶନିବାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଲୋକମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ବି ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କର ଖବର ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଦେବସୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତାଳବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ନେଇ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। ଖବର ପାଇ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯୁବକର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ପରେ ପୁଲିସକୁ ଯୁବକର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ପୁଲିସ ଯୁବକର ଗଳିତ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଇବା ସହିତ ଥାନାରେ 18/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।